지금부터 대한민국 대통령과 프랑스 공화국 대통령께서 정상회담 결과를 발표하시겠습니다. Mesdames et Messieurs, le président de la République de la Corée et le président de la République française vont à présent faire une déclaration conjointe à la presse à l'issue de leur entretien. 먼저 이재명 대한민국 대통령께서 발표하시겠습니다. D'abord, Son Excellence Monsieur Lee Jae-myung, président de la République de Corée, va prendre la parole. 존경하는 에마뉘엘 마크롱 대통령님과 프랑스 대표단 여러분의 대한민국 방문을 우리 국민들과 함께 다시 한번 진심으로 환영합니다. 프랑스는 1886년 수교 이래 140년 동안 우리 대한민국의 곁을 든든하게 지켜준 친구입니다. 6.25 전쟁 때는 전우로 함께했고 원자력, 고속철도, 생명공학 등 우리 산업이 발전하는 과정에서 조력자로 함께해 왔습니다. 이제 K-팝과 K-콘텐츠를 함께 즐기며 새로운 깊이의 우호와 신뢰의 관계를 깊게 쌓아가고 있습니다. 마크롱 대통령님과 저는 이처럼 두텁게 쌓아온 우정과 연대의 시간을 토대로 양국 관계를 글로벌 전략적 동반자 관계로 격상하기로 하였습니다. 또한 양국 관계를 미래지향적 방향으로 발전시키겠다는 확고한 의지가 담긴 공동성명을 채택하였습니다. 이어서 3개의 협정을 개정하고 11개의 양해각서를 체결하였습니다. 이제 이번 회담의 구체적인 성과에 대해서 말씀드리겠습니다. 첫째, 양국 간 경제협력을 강화하여 교역 및 투자를 더욱 확대해 가기로 하였습니다. 지난해 양국 교역액이 150억 불로 역대 최대치를 기록했지만 여기서 만족할 수 없습니다. 2030년 200억 불 달성을 목표로 양국이 힘을 모아가겠습니다. 지난해 프랑스의 에어리퀴드사가 한국에 약 35억 불 규모의 투자를 단행했다는 점을 높이 평가합니다. 이에 그치지 않고 신산업 분야에서의 상호투자, 투자기업의 고용 증진을 이어나가기 위해 함께 노력할 것입니다. 현재 4만 명 수준인 양국 투자기업의 고용 규모가 향후 10년간 8만 명까지 늘어날 수 있기를 기대합니다. 둘째, 첨단과학과 미래산업 분야에서의 공동성장을 도모하고 함께 혁신 강국으로 도약하기 위한 환경을 적극 조성하기로 하였습니다. 오늘 체결된 인공지능 반도체 양자 분야 협력 의향서 그리고 오늘 개최된 장관급 과학기술 공동위원회야말로 미래산업 분야의 신성장 동력을 마련할 중요한 발판이 될 것입니다. 오늘 체결되는 대한민국 한수원과 프랑스 기업 오라노, 프라마톰 간 양해각서는 우리 원전의 원료를 안정적으로 공급하는 것은 물론 글로벌 원자력 시장에 공동 진출할 기반을 마련할 수 있을 것입니다. 한수원과 프랑스 전력공사 간에 체결된 양해각서는 해상풍력 발전 산업의 성장에 크게 기여할 것입니다. 또한 핵심 광물 공급망 협력 의향서를 통해 핵심 광물 산업의 안정적 발전을 위한 토대를 마련했습니다. 아울러 우주, 방산 등 미래 안보 분야에서도 상호 보완적인 협력을 더욱 확대해 갈 것입니다. 셋째, 양국 우호 관계의 핵심인 문화 협력을 강화하고 인적 교류 100만 명 시대를 열어가기 위해서 노력하기로 하였습니다. 우선 한불 문화기술협력협정 개정 의정서를 통해 양국이 e스포츠 등 새로운 분야의 협력을 더욱 확장할 것으로 기대합니다. 개정된 워킹홀리데이 협정 및 개정 작업이 막바지에 이른 항공협정을 통해 양국 관광객, 비즈니스맨, 청년 학생들의 교류는 더욱 자유롭고 활발해질 것입니다. 양국의 미래 세대가 서로를 더 잘 이해할 수 있도록 한국 내 프랑스어, 프랑스 내 한국어 학습자 숫자를 2035년 기준 10만 명까지 확대해 가기로 하였습니다. 이번에 체결한 의학 보조교사 교류에 관한 협력
의향서가 이러한 목표 달성에 크게 기여할 것으로 기대합니다. 양국 유산청 간에 체결된 문화유산 분야 협력 양해각서는 대한민국의 종묘, 프랑스의 생드니 대성당 등 양국의 유구한 문화유산을 더 많은 세계인들에게 알릴 좋은 기회로 작동할 것입니다. 이번 마크롱 대통령님의 한국 방문을 계기로 서울 여의도의 퐁피두 센터 한화서울이 새롭게 문을 엽니다. 프랑스 예술에 대한 접근성을 높이고 우리 국민의 일상을 더욱 풍요롭게 만들 서울의 대표적 명소 중 하나로 자리매김하게 될 것입니다. 이러한 다양한 협력 성과를 토대로 우리 양국은 사람과 문화가 자유롭게 오가는 인적 교류 100만 명 시대를 힘차게 열어갈 것입니다. 마지막으로 양국은 글로벌 전략적 동반자로서 글로벌 과제에 대한 공동 대응을 한층 더 강화하기로 하였습니다. 마크롱 대통령께서 올해 6월 프랑스 에비앙에서 열리는 G7 정상회의에 정식으로 초청해 주셨습니다. G7 의장국 프랑스가 국제사회의 경제적 불균형 해소 및 국제 파트너십 개혁을 위해 리더십을 크게 발휘해 줄 것으로 기대하고 있습니다. 우리 대한민국도 열심히 지혜를 보태겠습니다. 마크롱 대통령님께서 오는 9월 국제영화 영상산업 정상회의를 우리나라와 공동으로 주최하고자 한다고 제안해 주셨습니다. 우리 영화 영상산업에 대한 대통령님의 높은 평가와 관심, 저에 대한 초청에 깊이 감사드리며 프랑스를 방문하여 우리 양국이 문화산업의 부흥을 함께 도모해 나갈 것입니다. 나아가 우리 두 정상은 한반도 평화가 동북아와 유럽을 넘어 전 세계의 평화에 영향을 미친다는 점에 깊이 공감하였습니다. 유엔 안보리 상임 이사국인 프랑스는 대한민국 정부의 한반도 정책에 한결같은 지지를 보내주고 있습니다. 우리 정부가 남북 간 대화 협력을 재개하기 위해 노력하고 있으며 평화 공존과 공동성장의 미래를 위해 최선을 다하고 있다는 점을 충분히 설명드렸습니다. 마크롱 대통령님 역시 한반도의 평화와 안정에 대한 프랑스의 지지가 변함없이 지속될 것이라고 말씀해 주셨습니다. 마크롱 대통령님과 저는 중동 전쟁이 이야기한 경제 및 에너지 위기에 공동 대응하고자 정책 경험과 전략을 공유하고 글로벌 경제의 불확실성 해소를 위해 함께 노력하기로 하였습니다. 원자력 및 해상 풍력 분야의 협력을 확대하여 에너지 안보를 강화하는 한편으로 호르무즈 해협 내 안전한 해상 수송로 확보를 위해 협력하겠다는 의지도 확인하였습니다. 오늘의 정상회담을 통해 우리는 140년 동안 탄탄하게 쌓인 양국의 깊은 우정을 다시 한번 확인하고 새로운 140년의 기회를 만들겠다는 확고한 의지를 다졌습니다. 양국이 더 깊이 연결될수록 또 양국 협력의 지평이 넓어질수록 우리 양국 국민들의 삶은 풍요로워질 것이고 미래 세대는 더 많은 기회를 얻게 될 것입니다. 글로벌 공통 과제를 해결하는 데도 크게 기여할 것입니다. 앞으로도 마크롱 대통령님과 긴밀히 소통하며 함께 새로운 140년의 미래를 그려 나갈 수 있기를 기대합니다. 마크롱 대통령님 방한을 다시 한번 진심으로 환영합니다. 메르시 보쿠. 감사합니다. 다음은 에마뉘엘 마크롱 프랑스 공화국 대통령께서 발표하시겠습니다. Ensuite, Son Excellence Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, va prendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République, cher Lee Jae-myung. Mesdames, Messieurs les ministres, parlementaires, Mesdames, Messieurs les ambassadrices, ambassadeurs, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités, Mesdames, Messieurs les journalistes. Cher Président, merci pour d'abord votre accueil très chaleureux à l'occasion de ma première visite officielle en République de Corée en tant que Président de la République, alors que nous célébrons ensemble 140 années de relations d'amitié entre nos deux pays. Merci pour l'accueil chaleureux hier et ce
ce dîner à 4 et les échanges très approfondis que nous avons eus ce matin en format restreint puis élargi. Cette relation entre la Corée et la France s'enrichit désormais avec l'adoption d'un partenariat stratégique global pour la défense de nos valeurs, le renforcement de notre sécurité, le développement de notre prospérité et les nombreux accords qui ont été signés à l'occasion de cette visite. Vous avez parfaitement rappelé les termes de nos échanges, Président. Et je vais peut-être commencer par dire combien nous avons évoqué ensemble les différentes crises internationales et notre convergence de vues et d'actions pour apporter notre contribution pour les régler. Dans ce cadre, la République de Corée et la France reconnaissent le rôle essentiel du multilatéralisme, des Nations Unies et des valeurs que nous portons. Nous avons abordé la crise au Moyen-Orient, les conditions d'un processus de désescalade et les conditions, dans un cadre international clairement établi, une déconfliction étant négociée avec l'Iran, d'une réouverture du détroit d'Ormuz. Nous avons également défendu la paix juste et durable et le respect du droit international, et je veux dire notre convergence de vues, qu'il s'agisse de l'Ukraine face à la guerre d'agression russe, ou qu'il s'agisse aussi de la paix et de la stabilité dans la péninsule coréenne. C'est la même vision que nous défendons, celle de respect du droit international, d'une paix durable et des garanties qui vont avec. C'est aussi cette même vision que nous voulons défendre sur les grands sujets internationaux. Je veux ici souligner notre convergence de vues en matière de santé et sur l'agenda international. Nous avons défini les voies et moyens de ces coopérations et nous aurons l'occasion d'y revenir lors du G7 que la France préside, à laquelle j'ai invité évidemment le Président. Et donc nous nous retrouverons à Évian au mois de juin où nous pourrons avancer sur ces sujets de crise internationaux, sur le règlement des grands déséquilibres mondiaux, comme sur notre coopération en matière d'intelligence artificielle, de santé et de beaucoup d'autres sujets. Nous avons ensuite, évidemment, longuement discuté de la relation bilatérale. Nous avons, compte tenu de ce que je viens de dire, de l'instabilité internationale, de notre volonté de servir un agenda multilatéralisme efficace, nous croyons à cette coalition des indépendants. Et donc, fort de ça, nous devons renforcer notre relation de défense par des échanges stratégiques réguliers, l'échange d'informations, l'interopérabilité de nos armées. La mission aérienne Pégase, qui fera escale en République de Corée en septembre, en sera une parfaite illustration, comme les escales annuelles de bâtiments français que nous avons intensifiées ces dernières années. Et je dois dire que cette relation, elle s'appuie sur une histoire forte que vous avez rappelée. Nous avons commémoré l'engagement du bataillon français durant la guerre de Corée, dont les deux pays s'attachent à entretenir la mémoire. J'étais hier en arrivant au War Memorial pour rendre hommage aux soldats français, coréens et à toutes les nations qui, sous le drapeau de l'ONU, sont tombées durant la guerre de Corée. Monsieur Lee Byung-son était à nos côtés au War Memorial, ce qui était un grand honneur. Et je veux ici vous remercier de cette très grande coopération mémorielle que nous avons. Et au fond, ce que nous voulons faire, c'est donner un tour contemporain à cette coopération, et donc avec une plus grande intimité stratégique, avec des exercices conjoints, avec aussi plus de coopération dans la production et les capacités militaires critiques. Nous souhaitons renforcer, nous doter de part et d'autre d'une plus grande profondeur stratégique en matière de production militaire. La coopération économique, vous l'avez aussi décrite, est forte d'échanges bilatéraux ayant atteint plus de 13 milliards d'euros en 2025, avec une dynamique ces dernières années tout à fait remarquable. Depuis 2011, nos échanges ont plus que doublé, stimulés par l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la République de Corée. Et ce partenariat aujourd'hui est très fort, avec dans les transports, les industries lourdes, l'innovation, la recherche, mais aussi l'art de vivre, le tourisme, la gastronomie, beaucoup d'entreprises qui nourrissent cette relation. Nous souhaitons développer davantage l'investissement de vos grandes entreprises en France. Il y a encore une marge de progression. Elles étaient l'année dernière à Choose France. Je les verrai tout à l'heure au 3e dialogue économique Corée-France. Nous souhaitons faire encore davantage dans les secteurs critiques, qui seront d'ailleurs au cœur des échanges durant ce forum. L'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, le quantique, les biotechnologies. Et évidemment, nous souhaitons faire davantage en matière de décarbonation, pour pouvoir renforcer nos coopérations en matière de nucléaire civil.
L'accord qui a été signé, vous venez de le rappeler, entre votre autorité en charge de décarbonation et Orano est extrêmement important, mais qu'il s'agisse d'Orano, de Framatome, nous souhaitons faire davantage pour justement renforcer les partenariats, qu'il s'agisse de l'amont, de l'aval du cycle, des turbines pour la prolongation de vos réacteurs. Mais nous avons aussi commencé un dialogue pour travailler ensemble à l'international et accroître aussi nos coopérations en matière de recherche sur projets d'innovation sur le nucléaire, et qu'il s'agisse de la fusion, du laser ou des grands projets de coopération, nous souhaitons faire davantage. Pour continuer sur le plan économique, nous souhaitons aussi renforcer nos relations existantes. Nous avons des grandes entreprises françaises qui sont très liées à votre écosystème et qui sont au cœur du développement de votre prospérité, GTT, Air Liquide, Dassault Systèmes. Nous souhaitons aussi relancer nos coopérations en matière de volaille, de bœuf, et continuer en matière de vins et spiritueux. Nous l'avons longuement échangé avec le Président. Sur le plan culturel, nous avons un accord de 1965, et donc il date. Donc on est décidé à franchir un nouveau cap pour le moderniser, et c'est ce qui est fait à travers ces échanges. Et je dois dire que nos deux nations sont des grandes nations de science, d'innovation, d'industrie, mais aussi des grandes nations de culture et d'innovation. Et donc, dans le champ des industries culturelles et créatives, du jeu vidéo, webtoon, des arts immersifs, de l'e-sport, comme d'ailleurs de la gastronomie, nous souhaitons faire davantage. Alors, je suis très heureux de lancer aujourd'hui la Villa Ramboul, qui est un programme de résidence artistique déployé sur l'ensemble du territoire coréen. Vous l'avez rappelé, nous serons avec le ministre tout à l'heure pour l'inauguration du centre Pompidou Hanwha, qui a vocation à vraiment être au cœur de la création contemporaine coréenne. Et nous souhaitons faire davantage pour nos industries culturelles et créatives. C'est pour ça que, et je vous remercie, Président, la République de Corée et la France assureront la coprésidence d'un sommet sur le cinéma et l'image animée organisé en France le 7 septembre prochain. Et j'ai invité, ce faisant, en visite d'État, le président Lee pour venir, au-delà de ce sommet, continuer le très bon travail que nous avons enclenché sur le plan bilatéral. Et je veux ici dire combien cette coopération est vraiment clé pour nous. Nous sommes des amateurs de votre cinéma, encore célébré à Cannes. Nous sommes des grands amateurs de la K-pop qui remplit les salles en France et bien au-delà. Et j'aurai l'occasion de revoir tout à l'heure plusieurs de ces chanteurs et aussi plusieurs d'ailleurs de vos acteurs et producteurs et réalisateurs. La coopération scientifique est aussi au cœur de ce partenariat franco-coréen. Nous avons plusieurs collaborations entre laboratoires et centres de recherche en intelligence artificielle, biotechnologie, quantique, et nous avons organisé un comité mixte stratégique sur les sciences et technologies présidé par nos ministres de la recherche, et nous avons vraiment acté là aussi un renforcement du lien, en particulier sur le nucléaire comme je l'évoquais, mais je vais ici dire combien tout cela est extrêmement important. Notre accord bilatéral en la matière aujourd'hui permettra d'aller plus loin. Enfin, nous souhaitons renforcer les échanges humains. Ce que nous avons signé en matière d'enseignement du français est pour nous très important. Notre accord bilatéral visa vacances-travail est particulièrement plébiscité. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'en élargir encore les conditions d'éligibilité et d'application. Nous avons donc décidé aussi de lancer un programme pilote d'assistants de langue pour faciliter l'apprentissage du français et du coréen. Tout ça va renforcer encore, pour les 140 ans à venir, le lien qui existe entre nous. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais vous dire. Au fond, nous le voyons bien. Ces 140 années sont un socle solide. Mais l'affinité qui existe entre nos deux pays, qui se nourrit de cette culture, cette fascination réciproque, de la gastronomie, de la recherche, des partenariats industriels, et le moment que nous vivons, qui vient bousculer parfois d'autres partenariats établis, renforce la force de cette confiance. Je vais vous dire, Président, combien j'ai été frappé par la sincérité de nos échanges et par la confiance réciproque. Et ma volonté est que cette visite, qui se poursuivra à travers votre venue pour le sommet du G7 à Évian, puis la visite d'État que vous effectuerez en septembre en France,
renforce dans la conviction que nos deux pays ont beaucoup à faire ensemble et que les 140 années à venir, en tout cas les quelques années à venir devant nous, doivent nous conduire à faire beaucoup plus pour nos deux pays, mais aussi au service d'un monde plus pacifique, plus respectueux, et de cette coalition des indépendants à laquelle nous croyons et l'un et l'autre. Je vous remercie, Président, pour votre accueil et nos échanges. Merci beaucoup. 네, 이상으로 공동 언론 발표를 마치겠습니다. 참석해 주신 언론인 여러분 감사합니다. Nous arrivons ainsi au terme de la déclaration conjointe. Je vous remercie, mesdames et messieurs les journalistes.